हरि प्रकोशा प्रसरस्वती देवी ददातु नः अर्यमनन्दहस्तभिनिन्धन्दानाय चोदया वाचं विष्णुग्रसरस्वती ग्रसविकारं च वाजिवन् إن الله خبير عليم. قالت
أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله और तुम्हारे कौमें और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे की ज़िहानत करो और तो ये तुम अल्लाह से सबसे करीब वो होगा जो तुम में से सबसे ज्यादा परहेजगार हो बिला सुबह अल्लाह खूब जानने वाला बाखबर है। Translation of this ayat. Indeed, we have created you in the form of the male and female and made you peoples and tribes that you can know each other. Indeed, Allah is in the sight of Allah, the most righteous of you is the most noble of you. Thank you. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓ ಮಾನವರೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इस मंत्र का जाप किसी भी समय किया जा सकता है और इसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है। नमो अरिहंतानाम। अरिहंतों को नमस्कार हो। अरिहंत वे होते हैं जिन्होंने अपने कर्म शत्रुओं को जीत लिया है और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होते हैं। नमो सिद्धानाम। सिद्धों को नमस्कार हो। सिद्ध वे होते हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है और संसार के बंधनों से मुक्त हो गए हैं। नमो आचार्यानाम। आचार्य को नमस्कार हो। आचार्य वे होते हैं जो जैन धर्म के शिक्षण और अनुशासन का नेतृत्व करते हैं। नमो उपाध्यायानाम। उपाध्याय को नमस्कार हो। उपाध्याय वे होते हैं जो धार्मिक शिक्षाओं का अध्ययन और शिक्षा देते हैं। नमो लोए सर्व सामनम। सभी साधुओं को नमस्कार हो। साधु वे होते हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर तपस्या और आत्म सुधार का मार्ग अपनाया है। ऐसो पंच नमोकार। इन 5 पदों को किया गया नमस्कार हो। पावपनासनो। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलानंच सर्वेसी। यह सभी मंगल में प्रथम मंगल कार्यों का मूल है। परमम हवै मंगलम। सभी मंगलों में से यह प्रथम और सबसे शुभ है। इसका सारांश यह है, इस मंत्र में किसी विशेष व्यक्ति या भगवान की पूजा नहीं की जाती, बल्कि उन सभी संतों और आत्माओं का सम्मान किया जाता है जिन्होंने आत्मा की शुद्धि और मुक्ति के लिए कार्य किया है। इस मंत्र का जाप हमें अहंकार, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है एवं आत्मिक शांति प्रदान करता है। Oh,
ಜೈನ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣ ಇದೀಗ ನಡೀತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣವನ್ನ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಮೆಚ್ಚಿ ವರ್ಣನ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು, ವರ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ನಮಗೆ ವರ್ಣನ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇದು ಒಂದು ಹೂವಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು. ಅದೇಟೂರ ಗಾಳಿ ನಿಂತಾರೆ. ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಚಳವಳಿ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಏನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಂದಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಚನಗಳ ಸಾರ ಈ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳು. ಇದೀಗ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವನೇ ಮಾಮರ ಶರಣರೇ ಸಿರಿಬಳ್ಳಿ ವಚನಾಮೃತ ಫಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ. ಬಸವನೇ ಮಾಮರ ಶರಣರೇ ಸಿರಿಬಳ್ಳಿ ವಚನಾಮೃತ ಫಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಅರಳಿದು ಆ ಬಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಅರಳಿದು ಆ ಬಳ್ಳಿ. ಒಂದಾಗಿ ಬಸವನ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವನೇ ಮಾಮರ. ಉಡುತಡಿ ಮಹಾದೇವಿ ಶರಣರ ಮಗಳಾಗಿ ಬಂದಳು ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ. ಉಡುತಡಿ ಮಹಾದೇವಿ ಶರಣರ ಮಗಳಾಗಿ ಬಂದಳು ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿದ ಯೋಗಿ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿದ ಯೋಗಿ. ನಿಂತರು ನಿಧಿಯಾಗಿ ಶಿವಪದಕ್ಕೆ, ನಿಂತರು ನಿಧಿಯಾಗಿ ಶಿವಪದಕ್ಕೆ. ಬಸವನೇ ಮಾಮರ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅರಸು ಮೊಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಶರಣ ಪಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅರಸು ಮೊಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಶರಣ ಪಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ. ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಕಂಡರು ನಿಜ ನೆಲೆಯ, ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಕಂಡರು ನಿಜ ನೆಲೆಯ. ಬಸವಣ್ಣನ ಮನೆಯೇ ಶಿವನಿಲಯ, ಬಸವಣ್ಣನ ಮನೆಯೇ ಶಿವನಿಲಯ. ಬಸವನೇ ಮಾಮರ. ಮೊಳಿಗೆಯ ಮಹಾದೇವಿ ನೀಲಮ್ಮ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಗಮ್ಮ ಶರಣಿಯರ ಪಡೆದನ್ನ. ಮೊಳಿಗೆಯ ಮಹಾದೇವಿ ನೀಲಮ್ಮ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಗಮ್ಮ ಶರಣಿಯರ ಪಡೆದನ್ನ. ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲು ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೇ, ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೇ. ತಂದೆಯು ನೀನೆ, ತಾಯಿಯು ನೀನೆ, ಬಂಧುವು ನೀನೆ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ನೀನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದೊಳು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಳು ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೇ. ಜಯ ಯೇಸುದೇವ, ಜಯ ಪ್ರಭುದೇವ, ನಿನ್ನಯ ನಾಮವು ಸುಮಧುರ ದೇವ. ಜಯ
ಜಯ ಪ್ರಭುದೇವ ಜಯ ಯೇಸುದೇವ ನಿನ್ನಯ ನಾಮವು ಸುಮಧುರ ದೇವ ಆದಿಯು ನೀನೇ ಅಂತ್ಯವೂ ನೀನೇ ಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನೇ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ನೀನೇ ಜಯ ಪ್ರಭುದೇವ ಜಯ ಯೇಸುದೇವ ನಿನ್ನಯ ನಾಮವು ಸುಮಧುರ ದೇವ ಜಯ ಪ್ರಭುದೇವ ಜಯ ಯೇಸುದೇವ ನಿನ್ನಯ ನಾಮವು ಜಯ ಯೇಸುದೇವ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಲು ದೇವ ಕುಮಾರನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ತಾಳಿ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಈ ಸಾರಾಂಶ ಕೇವಲ 2 ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದರು. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕರೆದರು. 2ನೇ ಆಜ್ಞೆ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು. ಹೇಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಲಗಾರರನ್ನು ನಮಗೆ ಮನ್ನಿಸಿರಿ. ನಾವು ಇತರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಡಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ ಎಂದು ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜೈನ ಧರ್ಮರಾಗಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮ. ಎಲ್ಲರ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಧ್ಯೇಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು, ಮಾನವದಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಅಂದು ಸೇರಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ, ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಅವರ ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುವುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಧ್ಯೇಯ ಒಂದೇ, ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಂತ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವೇ ಅವರಿಗೆ ಏನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ವಿಜಯ್ ಕಾಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದ್ರು, ಆದ್ರೂ 3-4 ಸಲ ಕರೆದ್ರು, ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಡಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದೇ, ಅದರ ಧ್ಯೇಯ ಒಂದೇ, ದೇವರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು.